बंधुगण नमस्कार। आज ये भिडियो आपण मान स्वागत जनाऊँ। बंधुगण ये जाना जितेबाला आपण मान विपद मारी आसे आपण मैंने अस्थिर हो जाते एवं विपद मारी आसवा पूर्व आपण मानक यही 5टी संकेत दे था जहाँकि आपण मैंने जापारि नथांती एवं आज आमे माने अवलंबन करवा यही चाणक्य नीति जहाँफल आमको ये विपद आसवा पूर्व यही चाणक्य नीति अनुसार ये 5टी संकेत आम विपद को निश्चिंत रूप से एड़ाई पार। बंधुगण जितेबाला आम ओभर को विपद मारी आसुची ता पूर्व आमको मिली था यही 5टी संकेत जहाँ चाणक्य कहते। बंधुगण आपण माने निश्चिंत आपण माने आचार्य चाणक्य विषय किछि ना किछि निश्चिंत रूप से जानते। आचार्य चाणक्य होउचंती भारतीय इतिहासर अन्यतम प्रमुख तथा सर्वाधिक अनुसरण करा जाउथिबा व्यक्तित्व। तांकर नीति पुस्तक होउची अर्थशास्त्र एवं चाणक्य नीति। आज मध्य लोकों को यही चाणक्य नीति एवं अर्थशास्त्र लोकमान को मार्गदर्शन करुछि। प्रत्येक लोकों चाणक्य नीति निश्चित रूप से जरूरी होता है। आमको निश्चित रूप से चाणक्य नीति को अवलंबन करने पड़े। बंधुगण ये चाणक्य नीति एवं धारणा कठोर हो पारे किंतु नीतिदिन जीवन एवं व्यवसाय क्षेत्र में से देइथिबा नीति बेस गुरुत्व बहन करी आसुछि। चाणक्य तांको जीवन में सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन को विभिन्न दिगरु अति निखुण भावे अध्ययन करथिले। बंधुगण अर्थनीति राजनीति एवं कूटनीति रे चाणक्य को श्रेष्ठ व्यक्तित्व भाव रे विवेचना करा जाए। भारतीय इतिहास रे चाणक्यंकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका बहुत रही। आपण माने समस्त जानिथिबे चाणक्यर नीति यदि आमे माने मानिबा आमर विपद आसुथिबा समय रे एवं विपद आसीबा पूर्व आमे मध्य निजको सजग करी रखि परिबा। आज आमे आपणको तांकर एक विश्लेषण विषय रे कहिबाकू जाउछु जोंथिरे से जीवन रे आरंभ होउथिबा खराब समय लक्षण विषय कहिचंती। जदि आमे ठीक समय रे सही जिनिस प्रति ध्यान देबा तेबे बेलु खराब समय को एड़ाई पारिबा। बंधुगण जदि आम्भे माने चाणक्य नीति अवलंबन करिबा ताहाले निश्चित रूप से आम जीवन में समस्त विपद को एड़ाई पारिबा। आसंतु से चाणक्य नीतिर जो 5टी नीति रही आज आमे ताको जानिबा। प्रथमटी होउची बंधुगण तुलसी गछ सुखीजिबा। चाणक्य कहिचंती जेतेबेले तुलसी गछ सुखी जाए सेतेबेले जीवन में आर्थिक संकट मारी आसे। विभिन्न दुख कष्ट एवं अनाटन सब मारी आसी थाए। हिंदू धर्म रे तुलसी गछ को अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भाव विवेचना करा जाए। तुलसी प्रत्येक घरर प्रांगण रे रही थाए आपण माने समस्त जानती एवं आपणकर घरर प्रांगण रे निश्चित भाव रे तुलसी गछ एवं चौरा मध्य आपण मानकर थिबो। आपण माने निश्चित रूप से पूजा करुथिबे। तांको प्रतिदिन रीतिनीति अनुसार पूजा करा जाए जहाँ फल घरे सुख एवं समृद्धता भरी रहे। किंतु चाणक्य कहिचंती जदि जत्र नेबा परे मध्य तुलसी गछ को जत्र नेबा परे मध्य एवं ठीक भाव पूजा अर्चना करुथिले मध्य जदि तुलसी गछ सुखी जाए तेबे आपण माने जानि नंतु जे आपणक उपरे किछि विपद किछि संकट पड़िबाकू जाउछि।
ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିନା କାରଣରେ ଘରେ ମତଭେଦ। ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିନା କାରଣରେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିବ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ, କିଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଘରର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଉପୁଜେ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନସକ୍ସେସ୍ ରହିବ ବା ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଅନେକ ଥର ଗ୍ରହ ତ୍ରୁଟି ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ଏପରି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଆସିବା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କାଚ ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରେ ବାରମ୍ବାର କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଧନହାନି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯଦି କାହାର ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ କାଚ ତାଟିଆ ବା ଗିନା ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତେବେ ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆରମ୍ଭରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା କାଚରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ବା ବାରମ୍ବାର କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବା ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା। ଘରେ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପଦ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଳିଯିବ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଘରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନହାନିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଣିବାକୁ
ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପରେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ହେଉନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁନଥିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଉନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଙ୍କଟ ଆସିବାର ରହିଛି। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପରି ଘରେ କେବେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେବାଦେବୀକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଘରେ କେବେ ବସବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଦେବାଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ରୋଜଗାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ଆସୁଛି ବା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଘଟିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ନିଅଣ୍ଟ ଘଟିବ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଘଟୁଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗ, ଏହା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ।